Look at this book, Save America and the World from Trump. You wonder why, as Trump advisor, friend for 30 years, why I have written this book. Trump is ruining America by doing injustice to Gaza, bombing Iran, mainly destroying US by his tax policies. He is putting 50% taxes on India and not understanding US needs India. While China, North Korea, Iran is a threat to US, India has been a friend. So I am sending this message through international media. Trump, if you don't change, for the third time, as we impeached you in 2020 twice, we will impeach you for the third time and imprison you for all the crimes you have committed. Modi ji, I'll fight. You are quiet. When Trump is saying he stopped India-Pakistan war 29 times, you have not said once in the parliament or outside the parliament that Trump did not stop India-Pakistan war. We did. I negotiated. If you don't have the courage to speak, I will speak always on behalf of my nation. Number two, I am asking all the Indian members of parliament, 776, Lok Sabha and Rajya Sabha, please support Prime Minister Trump. Rahul Gandhi ji, I am in touch with. All the political parties and leaders, ban the betting app that is killing 30 crore 300 million Indian youth, and more than 60% are using, which is 90 crore Indian population. I thank ED for taking action against people like Vijay Devarakonda, who is endorsing betting app, Sachin Tendulkar, all actors, 1100 of them. Please understand, if you cannot protect Indian youth, there is no India. So therefore, irrespective of political parties, as I have written to every MP and also the Prime Minister of India, Modi ji, and Home Minister of India, Amit ji, in this parliament season, please introduce the app, as the Honorable Supreme Court heard my arguments, directed the Indian government, 29 states, RBI, and every other leader. No celebrity should endorse betting app. I will not spare anybody if you do. Whatever the money you have taken, 1 crore or 100 crore, including Khan's and Sachin Tendulkar's, return that money to the victims of the family or Nimisha Foundation to release Nimisha. Number three, I am asking all my BC brothers, BJP elected, selected, appointed Ramchandra Brahmin caste. Congress party, my dear friend Revanth Reddy I spoke to, Congress party appointed 12 Reddys as Chief Minister in 78 years, but not one BC bidda. So I am asking all BCs, my brothers, sons and daughters, join me. I am a BC. Praja Shanti Party is a BC party. Yes, we welcome all castes, Dalits, SCs, STs, Kammas, Reddys, Velmas. But I am the only person who can face anybody. If I got Trump impeached, I can face anybody who is facing injustice. So, my dear brothers, please join. Come out of every party, whether you are in Congress or BRS or BJP. Come out. Join Praja Shanti Party. Let us be united. Let us make BC, from the BC Praja Shanti Party,
the next Chief Minister of Telangana and Andhra Pradesh. We are 60% in the country, 52% in Telangana, almost 60% in Andhra. If we are united, why only 1% Velamas, 2 chief ministers, 2 times, 3 times? Why 3% Kammas, 3 chief ministers, including the great NTR I love and admire, not this guy, Chandrababu Naidu? And why 5% Reddy's, 12 chief ministers? Today, if BC's post is given, Congress party is Reddy's party. All my dear friends, Hanumantra, D. Srinivasara, my close friend and follower who is in heaven, used to tell me, Anna, Paul Anna, you are the only solution. Gadran Evanadu, you are the only solution. ఈ రోజు 3 సబ్జెక్టులు నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఒకటి, ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ మన దేశానికి 50% ట్యాక్సులు పెట్టి గాజా లాంటి ప్రదేశాన్ని ఆక్యుపై చేసి ఇరాన్ లాంటి దేశంలో బాంబులేసి అమెరికాని సర్వనాశనం చేస్తున్నాడు. నా మిత్రుడు అయినప్పటికీ, నేను ఆయన అడ్వైజర్ని అయినప్పటికీ, 30 సంవత్సరాలు ఆయనకి మద్దతు ఇచ్చినప్పటికీ అమెరికాని ఆయన సర్వనాశనం చేస్తూ మన ఇండియాకి దమ్కి ఇస్తున్నాడు. నా దేశానికి దమ్కి ఇచ్చినోడు ఎవరిని నేను సహించను. మోదీ గారు మన్మోహన్ సింగ్ అనేవారు, ఈయన మౌన్ మోదీ అయిపోయారు. ఇప్పుడు 29 సార్లు ట్రంప్ నేనే ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధం ఆపానంటే మోదీ గారు ఎందుకు నోరెప్పట్లేదు? అందుకనే మోదీజీ నేను ఫైట్ చేస్తా ట్రంప్ని. 2 సార్లు ఇంపీచ్ చేసాం. 2020లో అతి త్వరలో మరలా ఇంపీచ్ చేస్తాం, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇస్తాం. 2, నా బీసీ తమ్ముళ్ళందరికీ ఒక మాట అడుగుతున్నా, గద్దరాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వరా? ఒక దళితుడై ఉండి ప్రజాశాంతి పార్టీ మాత్రమే బీసీ పార్టీ అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అడిగిన పార్టీలో చేరారా? బీజేపీ నాయకులు అడిగిన పార్టీలో చేరారా? టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అడిగిన పార్టీలో చేరారా? 2022 అక్టోబర్ 6ని ప్రజాశాంతి పార్టీలోనూ చేరి 15 మీటింగులు పెట్టి ప్రజలకు శాంతి కావాలంటే, అభివృద్ధి కావాలంటే కేవలం మన బీసీ పెద్దన్న డాక్టర్ కేఏ పాల్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఒక దళితుడిని అయ్యుండి నేను ఎందుకు చేరుతున్నానని గద్దరన్న మన పార్టీలో చేరారు. చనిపోయినంత వరకు ఎన్ని ఒత్తిడులు వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరలేదు, బీఆర్ఎస్లో చేరలేదు, బీజేపీలో చేరలేదు. అది గద్దరన్నను ప్రేమించిన వాళ్ళందరూ, అంబేద్కర్ ఆశయాల్ని నెరవేర్చుదాం అన్నవారు అందరూ, అది మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న, బీజేపీలో ఉన్న బానిసలుగా ఉండకండి. మనం 50-60% ఉన్నాం. మనకి రాజ్యాధికారం రావాలి అంటే, అంబేద్కర్ ఆశయాలు నెరవేరాలి అంటే, మీ బీసీ అన్నను 200 దేశాలు శాసించి 155 దేశాలు అభివృద్ధి చేసి 2007 జూన్ 8 నుంచి మీ కొరకు నేను పోరాడుతున్నా. ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి పల్లెకి వచ్చా. మునుగోడులో ముందు బీఆర్ఎస్ అని ఎన్నుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో ఏ పార్టీయో కూడా తెలియదు మనకి. ఈరోజు కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు, రేపు బీజేపీ అంటాడు. మొన్న బీజేపీ నుంచి బయటకు వచ్చాడు నా తమ్ముడు మిత్రుడు. ఎందుకు రోజుకో పార్టీలు మారుతారు? పవన్ కళ్యాణ్ లాగా దశావతారాలు ఎత్తుతారు మీరు. రండి, నేను మీ కొరకు ఫైట్ చేస్తున్నా. ప్రాణమైనా పెడతా, బ్రతుకుంటే అభివృద్ధి చేస్తా. 3, ఈ బెట్టింగ్ యాప్లు ప్రధానమంత్రి గారికి నేను లేఖ రాశాను. 776 ఎంపీలు, ముఖ్యంగా తెలుగు ఎంపీలు, ఇప్పుడే నా మిత్రుడు రవిచంద్ర గాయత్రి కలిశారు. ఇక్కడ ఏ పార్టీ అయినప్పటికీ పార్టీలకు అతీతంగా మన దేశ యువతీ యువకులను మీరు రక్షించాలి అంటే ప్రతి ఎంపీ ఎమ్మెల్యే, ముఖ్యంగా తెలుగువారు మొదట స్టార్ట్ చేయండి. ఈ పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టమని నేను ప్రధానమంత్రి గారిని అడిగాను. సుప్రీంకోర్టు నుంచి నోటీసులు ఇప్పించాను. 30 కోట్ల యువతీ యువకులు మరణిస్తున్నారు. వేల మంది సూసైడ్లు చేసుకుంటున్నారు. లక్షల కోట్లు అప్పు చేసేస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆర్బీఐకి, ట్రేకి,
ఈడీకి నోటీసులు ఇవ్వబట్టి మే నుండి ఈరోజు విజయ్ దేవరకొండ అంటాడు బయటకు వచ్చి, నిన్న నా కూతురు కంటే చిన్న వయసు, బెట్టింగ్ యాప్కి గేమింగ్ యాప్స్కి తేడా ఉందట, సుప్రీంకోర్టు లైసెన్స్ ఇచ్చిందట. తమ్ముడు అనకూడదు, చిన్న కుర్రాడు నువ్వు. ఒక్కసారి ఆలోచించు, 30 కోట్ల మంది ప్రాణాలు పోతుంటే నీకు 10 కోట్లు అవసరమా బెట్టింగ్ యాప్ కొరకు, గేమింగ్ యాప్ కొరకు? అసలు నీకు తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో, కర్ణాటకలో గేమింగ్ యాప్లు ఇంక్లూడింగ్ డ్రీమ్11 బ్యాన్ అయిందని తెలుసా? ఇమీడియట్గా నీతో పాటు ఈ పెద్దవారిని అందరినీ అరెస్ట్ చేయాలని తెలుసా? వీళ్ళకి సత్తా లేదు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రులకి, ప్రధానమంత్రులకి. ప్రాణాలు కాపాడాలి అంటే ఇప్పుడైనా మీరు మారు మనసు పొందాలి, తప్పైందని చెప్పాలి. బెట్టింగ్ యాప్లని, గేమింగ్ యాప్లని గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్, గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఇది కూడా తెలియదు ఆయనకి. గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ అంటే ఒక క్రికెటర్ అద్భుతంగా క్రికెట్ ఆడతాడు వారికి ఉన్న స్కిల్ని బట్టి, ఒక బాక్సర్ బాక్సింగ్, ఒక బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్. గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అంటే అది 100 మందిలో ఒకరు గెలుస్తారు, అది కంప్యూటరైజ్డ్. అది పల్లెటూరులో ఉన్న ఒక చిన్న కుర్రాడు యాప్ను వాడినా గెలవచ్చు. ఇది స్కిల్ కాదు, గేమ్ ఆఫ్ యాప్ అని మే 23న ఆగస్టు 1ని సూటిగా నేను వాదనలు వినిపించిన తర్వాతే సుప్రీంకోర్టు నా వాదనలు సమర్థించి ఇంతవరకు ఇలాంటి నోటీసులు ఎవరికి పంపలేదు. గూగుల్ యాప్లను పార్టీ చేశా. బెట్టింగ్ యాప్లు క్లోజ్ చేయకపోతే వాళ్ళ కంపెనీలు ఇండియాలో క్లోజ్ చేస్తా. ఎండోర్స్మెంట్ యాక్టర్స్ ఆపకపోతే వాళ్ళని జైల్లో పెట్టిస్తా. బ్యాన్ చేయకపోతే ప్రతి ఎంపీ ఎమ్మెల్యేని చిత్తుగా ఓడిస్తాం. ఏ ఎమ్మెల్యే ఏ ఎంపీ అయితే అసెంబ్లీలో, పార్లమెంట్లో ఈ బెట్టింగ్ యాప్లు బ్యాన్ చేయరో, యువతీ యువకులారా నేను మీ కొరకు ఫైట్ చేస్తున్నా. మనం 50-60% ఉన్నాం. మీరు ఒక్కొక్కరు ఈచ్ 1 రీచ్ 10తో ప్రజాశాంతి పార్టీని మాత్రమే గెలిపించండి. అది ప్రజల కొరకు. అలాగే నిమిష ప్రియని విడిపించి తీసుకొస్తుంటే అక్కడ కొంతమంది శక్తులు, అక్కడ ఎంబసీ మోదీ గారికి తెలుసో తెలీదో కొన్ని అడ్డులు ఆటంకాలు వచ్చాయి, అవి తొలగించాలని మీరు ప్రార్థన చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.